ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਰ ਭਰਮੇ, ਹੁਣ ਤੋ ਸਰਨਾਗਤ ਆਏ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਰਖ ਲੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਮ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਸਮੇਂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਸ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਬਵਦ ਉਮਰ ਕੇ ਦਰ ਯਾਦ ਬੇਗੁਜ਼ਰਦ, ਵਰਨੈ ਚੈ ਹਾਸਲ ਅਸਤ ਅਜੀ ਗੁੰਬਦੇ ਕਬੂਦ ਮਰਾਂ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
बड़े प्यार दे नाल, बड़ी भावना दे नाल गुरु दी गोद दे विच बैठ के आपां विचारां सरवण करनियां ने। मैं अक्सर एक बेनती करदा हुन्ना, दुनिया दे जिन्ने दफ्तर ने उन्हां दफ्तरां दे विच शरीर दी हाज़री लगदी है, पर गुरु नानक दा ये दफ्तर है, ये दर है, ये घर है जिथे शरीर दी नहीं बल्कि मन की हाज़री लगती है। शरीर करके इत्थे बैठे आ, मन बाहर भटक रहा है, गुरु कोल बैठिया साडा प्रवान नहीं। जे शरीर करके भी इत्थे हाज़र आ, मन करके भी हाज़र आ, फिर असी गुरु की किरपा दे पात्र जरूर बनांगे। जिन्हों बाबा जी ने बाणी च कहा, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान इकाग्र चीत। जिन्हों महाराज ने कहा, गुर सभा एव ना पाई है, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहे हदूर। आओ भागां वालिओ, मन बिरतियां नूं इकाग्र करिए। विचारां दी प्रारंभता करन तो पहला दशमेश पिता सरबंस दानी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाइए जी। इक्को वारी कहण ते फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत, माज राग दे अंदर 143 अंग ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी का एक बचन आउंदा है। वो बचन असी पढ़ते हैं, कहा कंचन टुटै सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटै पतार, पुत्ती गंढ पवै संसार, काला गंढ नदियां मी झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल। ते इसे शब्द दे विच एक पंक्ति आउंदी है, मोया गंढ नेकी सत होए। केड़ी पंक्ति जी? मोया गंढ नेकी सत होए। गुरु नानक साहब कहंदे ने, जेदे पल्ले नेकी है, जेदे पल्ले नेकी है, जेदे पल्ले सच है, जिहड़ा रब दी भगती करदा, परमेश्वर दी भगती करदा, रहिंदी दुनिया तक लोग उन्हूं याद करते हैं, रहिंदी दुनिया तक संसार उन्हूं चेते करता है। वेखो साध संगत, अज आपां गुरु हरकृष्ण महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। शरीर करके गुरु हरकृष्ण महाराज नूं इस संसार तो गया होया बहुत समा हो गया, पर इन्ने समय बाद भी अज असी उन्हां नूं चेते कर रहे हैं, उन्हां दे गुण गा रहे हैं, उन्हां दी वडियाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज ने रब की भगती की, परमात्मा की भगती की। उन्हां कोल नेकी सी, उन्हां कोल सच सी, उन्होंने इस संसार दे विच रह के पर उपकार किए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, जिहदे कोल सच है, जिहड़ा रब की भगती करदा, परमेश्वर की भगती करदा, जिहड़ा इस संसार दे विच रह के पर उपकार करदा, जिउंदे जी भी लोग उन्हूं याद करते हैं ते मरण तो बाद भी उन्हूं याद किया जाता है। रहिंदी दुनिया तक उहदे गुण गाए जाते हैं, उहदी वडियाई की जाती है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विचों एक दो बचन मैं आप जी दे नाल सांझे करांगा। जदों आपां पावन बाणी पढ़दे हां, पावन बाणी दे विच सतगुरु पातशाह किरपा करदे ने। महाराज कहंदे, जिन हर मन वसिया, जिहदे मन विच रब वस गया। हुण रब ते उहदे मन विच ही वसेगा ना जिहड़ा रब नूं चेते करेगा। जिन्हें रब नूं चेते नहीं करना, उहदे मन विच रब किद्दां वसेगा, परमेश्वर किद्दां वसेगा? ते मरज कहते, जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਉਜਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਹਮਾ ਫਜ਼ਲੋ ਜ਼ੂਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਹਮਾ ਫਜ਼ਲੋ ਜ਼ੂਦ, ਹਕਸ਼ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਖਾਸਗਾਂ ਬਰਸਤੂਦ, ਮਿਆਨ ਹਕ ਫਸਾਲ ਉਲ ਵਰਕ, ਵਜੂਦਸ਼ ਹਮੇ ਫਜ਼ਲੋ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹਕ, ਹਮਾ ਸਾਇਲ ਲੁਤਫ ਹਕ ਪਰਵਰਸ਼, ਜਮੀਨੋ ਜਮਾ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾ ਬਰਸ਼। ਇਹ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਹਮਾ ਫਜ਼ਲੋ ਜ਼ੂਦ, ਹਕਸ਼ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਖਾਸਗਾਂ ਬਰਸਤੂਦ, ਮਿਆਨ ਹਕ ਫਸਾਲ ਉਲ ਵਰਕ, ਵਜੂਦਸ਼ ਹਮੇ ਫਜ਼ਲੋ ਅਫਜ਼ਾਲ ਹਕ, ਹਮਾ ਸ਼ਾਇਲ ਲੁਤਫ ਹਕ ਪਰਵਰਸ਼, ਜਮੀਨੋ ਜਮਾ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾ ਬਰਸ਼। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ।
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜਿਵਾਹੇ ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵਿਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੇਵਿਐ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਮੇਲ ਲਏ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 52 ਬਾਗ ਲਵਾਏ ਸੀ। 52 ਬਾਗ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, 52 ਬਾਗ ਲਵਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋੜੀ ਘਰ ਦੀ, ਇਸ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋੜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਗ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋੜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਧਾ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਰੁਮਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਏ।
ਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 7 ਜੁਲਾਈ 1656 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੰਸ਼, ਧੰਨ ਸੋ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ, ਜੋਦਾ ਜੋਦੀਐ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ, ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੋਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਤ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਮਝੋ, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शदात भी समझो। हम जब भी तुम्हारे दर पे गए हाथों में लेके फूल गए, वो फिरना हर्षु मक्के का, वो गिरना रुकते पर्वत का, हर बात तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। भागा वालिओ असी गुरु घर विच आउने आ, होर सारा कुछ सानू चेते रह जांदा है, पर जे भुल जांदा है ये प्रकाश दिहाड़ा मनाया तां ही सफला होवेगा जे असी गुरु साहब दे जीवन तो सिखियावां लवांगे, सिखिया लवांगे। ते मैं बेनती करां जी,
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਏ, 99% ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮਸਾਂ 7 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 7 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ, 7 ਸਾਲ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। 7 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 2 ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਵ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਤਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤੈਂ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਦਾਨੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪਿਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤੰ ਪਰਮਦ ਭੁਤੰਗ ਪਾਰਕ੍ਰਿਤ ਪਰੰਗ ਜਦ ਚਿੰਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰਗ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯੰ ਨਦਨੋਤ ਜਸ ਮਰਨੇਣ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ ਇਸ਼ਸ ਜਮਾਦ ਪ੍ਰਭਯੰ ਜਸ ਸਵਸਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ ਪਵ ਭੂਤ ਭਾਵ ਸਮਭਯੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਿਦੰ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ? ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣਗੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਰੁਤਬਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਸਿੰਘੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਤਕ ਅਜਬ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਅਪਰ ਲੀਲਾ, ਕਦੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬਣੇ ਚੇਲੇ, ਕਦੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬਣੇ ਚੇਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਸਾ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰਮਲ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਣੀ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਪਰਨੋਂ ਹੈ ਦੂਰੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਝੂਠੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ, ਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਆ ਸਰੀਰ? ਗੰਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਨਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ, ਏਕ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ श्रवण में सुरत राखी, नास का सुबास रस रसना उचार है, अंतर ही अंतर निरंतरहीन स्रोतन में, काहू की ना को जाने बिखम विचार है, अगम चरित्र चित्र जानिए चतेरो कैसो, नेत 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 नमो नमो नमस्कार है। भाई गुरदास साहब कहते सब तो वड्डी करामात आ बंदा है, बंदा आ बंदा है, गंद दी बूंद तो बंदा बनया। आ की रब ने अखां लाइयां ते की इन्हां अखां च फिट कीता भी ये अखां वेखदियां पईयां ने। आ की मास ही है? आ गले च किहड़ा मास दा टुकड़ा फिट कीता जिहड़ा अंदरों आवाज कढ रिहा है ते आ जबान बोलदी पई है? की महाराज ने कन्नां दे विच फिट कीता, असीं सुणदे पए आ? आ की महाराज ने आ साडी नासका गंद दे नाल भरी है, पर किहड़ी इहदे विच महाराज ने ताकत पाई है भी इहदे विच सुंघण दी शक्ति है? आ जबान मूँह दे विच हर वेले साडे थुक रहिंदा है, पर आ जबान च किहड़ी ताकत है जिन्हों पता लग जाता है आ चीज़ खट्टी है, स्वाद का पता लग जाता, स्वाद का। इत्थे ही बस नहीं, एक होर बड़ा प्यारा बचन आउंदा भाई गुरदास जी का। भाई गुरदास जी कहते अंबर धरत विछोड़ के विण थम्मा आकाश रहाया, अंबर धरत विछोड़ के विण थम्मा आकाश रहाया, पानी विच धरत रख धरती अंदर नीर धराया, काठै अंदर अग धर अग्गी सेती सुफल फलाया, पौन पानी बै संतरो तिन्ने वैरी मेल मिलाया, चोज विडान चलत वरताया। वेखो प्रतख करामात, प्रतख करामात पता की है? आ जिहड़ी छत है ना,
ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਔਰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕਮਿਆਰ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾ ਮੰਨਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਦੂਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਦੂਣ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੂਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੂਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਡੇਰਾ ਦੂਣ।
इस जमीन दे विच डेरा बनाया, उस डेरे का नाम रखिया डेरा दून, भाव दून का डेरा। उहदा नाम नगर का पहला कल्ला दून सी, ते जदों डेरा बनिया ते इहदा नाम बन गया देहरा दून, देहरा दून। इधर गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज, क्योंकि राम राय ने गलती की, बहुत वड्डा पाप किया, बाणी की बेदबी की, ते गुरु साहब कभी बर्दाश्त नहीं सी कर सकते। महाराज कहते तू साडा कुछ नहीं लगता। सच जाणिओ भागां वालिओ, गुरु हर राय साहब महाराज जी का अंतिम समा आया। जदों अंतिम समा नेड़े आया गुरु हर राय साहब महाराज जी का, ते हर पक्ष तो संपूर्ण जान के गुरु हर राय साहब महाराज ने 1661 दे विच गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज नूं गुरियाई बख्शी, महाराज नूं गुरता गद्दी दित्ती। हुण ध्यान देना, इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा। जदों गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज नूं गुरियाई दित्ती, गुरता गद्दी दित्ती, क्योंकि गुरु हरकृष्ण महाराज की उम्र उस समय केवल 5 साल है, केवल 5 साल। हुण 5 साल उम्र की हुंदी है जी? 5 साल के बच्चे नूं ते अपना आप दा भी नहीं पता, 5 साल उम्र है। पर डॉक्टर फौजा सिंह ने एक बड़ी प्यारी गल कही है, डॉक्टर फौजा सिंह ने बड़ी प्यारी गल कही है। कहंदे ने छोटी उम्र वड्डी अकल की जिहड़ी अखौत है ना, वो गुरु हरकृष्ण महाराज दे उत्ते टुकदी है। उम्र करके भावें गुरु हरकृष्ण महाराज छोटे ने, पर गुरु हरकृष्ण महाराज विच सियाणप बड़ी वड्डी है। महाराज बड़े सियाणे ने, गुरु हरकृष्ण महाराज बड़े समझदार ने, और बहुत वधिया ढंग दे नाल उन्हां ने सिख कौम दी, सिख पंथ दी रहनुमाई कीती, बहुत वधिया ढंग दे नाल। जिहड़े गुरु घर दे दोखी सी ना, गुरु घर दे दोखी, उन्हां दे मन विच आया, उन्हां दे मन विच की आया, ये ते बालक है, ये ते बच्चा है, ये गुरु किद्दां हो सकदा है, ये गुरियाई दी जिम्मेवारी किद्दां सांभ सकदा है, ये सिख पंथ दी, सिख कौम दी अगवाई किद्दां कर सकदा है। सच जाणिओ भागां वालिओ, इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा। वेखो जी, उम्र दा सियाणप दे नाल कोई संबंध नहीं, उम्र दा सियाणप दे नाल कोई संबंध नहीं। एक 5 साल दा बच्चा, एक 5 साल दा बच्चा अपने 60-70 साल दे दादे नूं कह रहा है कि दादा जी शराब पीनी बहुत माड़ी है। हुण बोल के दसो, उत्थे सियाणा दादा है कि पोता है? उत्थे सियाणा कौन है? दादा है कि पोता है? उत्थे पोतरा सियाणा है। उम्र दा सियाणप दे नाल कोई संबंध नहीं। बाबा बुढ़ा जी की उम्र मसां ही अजे 6-7 साल सी, ते गुरु नानक साहब नूं पता की कहना पै गया सी। गुरु नानक साहब कहंदे तेरियां गल्लां तो इदां लगदा ए, तेरियां गल्लां तो इदां लगदा ए भी जिद्दां तू बच्चा नहीं, तू ते बुढ़ा है, बुढ़ा। तेरियां गल्लां सुन के तू सियाणियां गल्लां करदा है। ते पागां वाले उत्थे गुरु नानक साहब महाराज ने नाम बाबा बुढ़ा रख दिता। सो मैं बेनती कर रहा भी सियाणप दा उम्र दे नाल कोई संबंध नहीं। साध संगत मैं बेनती करा, नाले गुरु नानक दे घर दे विच शरीर नूं गुरु नहीं मन्निया, गुरु नानक दे घर दे विच जोत नूं गुरु मन्निया, जोत नूं गुरु। ओ जेड़ी रब्बी जोत गुरु नानक साहब दे विच सी, जिन्हों भट्ट जी कहंदे जोत रूप हर आप, गुरु नानक कहायो तां ते अंगत भयो, तत् स्यों तत् मिलायो, अंगत कृपा धार अमर सत गुर थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामे दियो, गुरु रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बैन, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखों नैन। जोत ते गुरु नानक साहब दी वरत रही है ना, गुरु हरकृष्ण महाराज दे विच जेड़ी रब्बी जोत गुरु नानक साहब दे विच है, अज ओही जोत वख वख जामे धार के अज गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज दे अंदर है। और बहुत वधिया बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल गुरु हरकृष्ण महाराज ने हर पक्ष तो कौम दी पंथ दी अगवाई कीती। मैं बेनती करां, दूरों दूरों सिख संगतां गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते आउंदियां। एक दो बेनतियां सांझियां करके मैं फतेह बुलाउण लगा। समा मेरा हो गया है। साडे बहुत सत्कारयोग सचखंड श्री दरबार साहब दे हजूरी रागी भाई साहब भाई कारज सिंह जी वो इत्थे पहुंच चुके ने, जिन्हां ने आप सरबत माई भाई संगतां नूं गुणबाणी कीर्तन राही निहाल करना है। जिद्दां बड़े प्यार दे नाल गुरु दी गोद दे विच बैठ के तुसी कथा दा आनंद माणिया, इसे तरह प्यार
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਕਰਤ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨਕ ਤੇ ਛੁਪਾਈ, ਸਾਖੀ ਭੂਤ ਪਵਾਨ, ਹਰ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੇਂਦਾ ਮੱਲ, ਉਹ ਗੇਂਦਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਦੇ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧਨੋ ਨਿਮਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ,
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੈ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਈਆ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਈਆ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪੜ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਈਆ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਕੂ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। 3 ਦਾਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, 3 ਦਾਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਇਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਵੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।